दिल्ली रे सुल्तानी शासन दिल्ली रे सुल्तानी शासनर केतेक प्रश्न उत्तर समस्त परीक्षा पाई उपयोगी। चलतु आरंभ करबा आजिकार प्रश्न उत्तर पार्ट 1। आजिकार प्रथम प्रश्न, दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने केते वर्ष शासन करथिले? 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष, 600 वर्ष। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, दीर्घ 300 वर्ष धरी दिल्ली रे सुल्तान माने शासन करथिले। परवर्ती प्रश्न, केतोटी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे सुल्तानी शासन चलाइथिले? 5 गोटी राजवंश, 6 गोटी राजवंश, 7टी राजवंश, 8टी राजवंश। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, 5टी राजवंश शासन करथिले। दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने 300 वर्ष शासन करथिले। एई सुल्तान माने दिल्ली को सेमानकर राजधानी करी त्रयोदश शताब्दी अर्थात 1300 शताब्दी आरंभ रे भारत उपमहादेश रे अनेक गुड़िए अंचल को निज नियंत्रण रे रखिथिले। समुदाय 5टी राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली सिंहासन रे बसी शासन करथिले। एही समय भारत इतिहास और संस्कृति क्षेत्र रे नूतन अध्याय सृष्टि करिथिला। परवर्ती प्रश्न, दिल्ली रे सुल्तानी शासन रे शासन करुथिबा 5टी राजवंशर नाम कौन? यार उत्तर होउची दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सयद वंश और लोदी वंशर एही 5 गोटी राजवंश दिल्ली सिंहासन रे शासन करुथिले। परवर्ती प्रश्न, जेतेबेले गोटिए परिवार जनक परे जणे राज्य शासन करती सही वंश को कौन कुहा जाए? यार उत्तर होउची राजवंश, ताकू राजवंश कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न, दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ केउ वंश द्वारा पड़िथिला? दास वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, दास वंश द्वारा दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ होइथिला। परवर्ती प्रश्न, दास वंशर प्रतिष्ठाता किए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रेजिया, बलबन। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक हेउचंती दास वंशर प्रतिष्ठाता। दिल्ली रे सुल्तानी शासनर मूलदुआ दास वंश द्वारा पड़िथिला। दास वंशर सुल्तान मानक मध्यरु केतेक निजे दास बा दासंकर पुत्र थिले। एमाने दास बा कृतदास थिबारु सेमाने प्रतिष्ठा करिथिबा वंश को दास वंश कुहा जाए। 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1287 ख्रीष्टाब्द मध्यरे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रेजिया और बलबन दिल्ली सिंहासन रे बसी शासन कार्य चलाइथिले। परवर्ती प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु कहार कृतदास थिले? मोहम्मद गरी, बलबन, इल्तुतमिश, रेजिया। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, मोहम्मद घरी। कुतुबुद्दीन ऐबक सम्राट हेबा पूर्वरु मोहम्मद घरींकर कृतदास थिले। परवर्ती प्रश्न, दास वंशर प्रथम सम्राट किए थिले? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद घरी, इल्तुतमिश, बलबन। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंशर प्रथम सम्राट बा दास वंशर प्रतिष्ठाता थिले। कुतुबुद्दीन ऐबक घर राज्यर शासक मोहम्मद घरींक जणे कृतदास थिले। कृतदासर अर्थ होउची किणा चाकर। परे निजर बलिष्ठ व्यक्तित्व और दक्षता पाई से तांकर सेनापति पदरे अधिष्ठित होइथिले। मोहम्मद घरींक मृत्यु परे तांको सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक निजकु भारतीय साम्राज्यर सुल्तान बोली घोषणा करथिले। 1206 ख्रीष्टाब्द रे से दिल्ली रे एक नूतन वंश प्रतिष्ठा करी निजर सुल्तान उपाधि रे भूषित करथिले। एही वंश को दास वंश कुहागला। परवर्ती प्रश्न, दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार किए निर्माण कार्य आरंभ करथिले? मोहम्मद घरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली रे थिबा कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करथिले।
କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଜମିର ଠାରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ଇଲତୁତମିଶ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ବଲବନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ କେତେରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଥିଲେ? ରେଜିଆ, ଇଲତୁତମିଶ, ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ବଲବନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଇଲତୁତମିଶ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଲତୁତମିଶ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଜାମାଇ ଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବେ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କେତେ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 4 ବର୍ଷ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜମିର ଠାରେ ଥିବା ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପରା ମସଜିଦ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ବଲବନ, ରେଜିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଜମିର ଠାରେ ଥିବା ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପରା ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଥିବା କ୍ୱାତ ଉଲ ଇସଲାମ ଓ ଆଜମିର ଠାରେ ଥିବା ଢାଇ ଦିନକା ଝୋପରା ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁତବ ମିନାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମେହର ଅଲି ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1230 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1225 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1220 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଲତୁତମିଶ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶ କେତେ ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ? 40 ଜଣ, 45 ଜଣ, 50 ଜଣ, 55 ଜଣ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ଇଲତୁତମିଶ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ 40 ସେନା ଚିହାଲଗାନି ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ କିଏ ବସିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ବଲବନ, ରେଜିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ରେଜିଆ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଶାସିକା ଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରେଜିଆ। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଶାସିକା। ରେଜିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କାହାର ଝିଅ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ଇଲତୁତମିଶ, ବଲବନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଇଲତୁତମିଶ। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଜିଆ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1240 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ, 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁର୍କ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରେଜିଆଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ କିଏ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ମହମ୍ମଦ ଗରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ରେଜିଆଙ୍କ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।